صلوا علیہ وآلہ. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا روزے کئی قسم کے، اور اس کی ہم نے 5 قسمیں بیان کی: فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی. اور اپنے اپنے موقع پر ان کی تعریف کہ فرض کی 2 قسمیں، واجب کی 2 قسمیں، نفل کی 2 وغیرہ. اس پر آپ نے گفتگو گزشتہ درس میں سماعت فرمائی. تو ہم نے یہ 5 قسموں پر گفتگو مکمل کی. آج ہم روزے کے صرف ایک مسئلے پر یعنی نیت. بظاہر یہ لفظ کتنا نپا تلا ہے کہ بھئی نیت کر لی جائے، لیکن اس سے متعلق جو نشیب و فراز ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا بے انتہا ضروری. اگرچہ بظاہر کتنا چھوٹا لفظ ہے نیت، لیکن اپنے اندر یہ بہت بڑی وسعتیں رکھتا ہے. مسلمان کا کوئی کام بھی بغیر نیت کے اس کے لیے منفعت بخش نہیں ہوگا، الا اس کے کہ جس کے استثناءات ہیں. ہم چونکہ فقہ حنفی کے مطابق کلام کرتے ہیں تو بعض چیزیں اس میں بلا وجہ کے الجھانا نہیں جو دوسرے مذہب کے علماء یعنی شافعی یا حنبلی یا مالکی کہتے. تو ہم جتنی گفتگو کرتے ہیں فقہ حنفی کے متعلق کرتے. روزہ ہو یا کوئی چیز بغیر نیت کے وہ عبادت بالکل بیکار نہ ہونے کے برابر الا ماشاءاللہ، جس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ جب نماز کی شرائط پر گفتگو کریں گے. تو چونکہ نماز کی شرائط میں ایک شرط نیت بھی کہ بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی. نیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو عموماً مشہور ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں یا کم و بیش، بعضوں کا قول اس سے کم کا بھی. ایسے آدمی کے لیے جب وہ کوئی کتاب لکھے تو کون سی حدیث کو سب سے پہلے نقل کرے، یہ کتنی اہمیت کا کام. اب غور کیجئے کہ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اور بخاری شریف کا آغاز اس حدیث سے کیا کہ جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت پر. تو دیکھیے لاکھوں حدیثیں جسے یاد، اور اس حدیث سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عبادتیں بغیر نیت کے پائے تکمیل کو نہیں پہنچیں گی. نماز کے لیے بھی نیت شرط، حج کے لیے آپ احرام باندھیں تو اس میں نیت، طواف اگر کریں تو اس میں نیت ہے، کسی طریقے سے صحیح اگر کریں تو اس میں نیت. ہر کام میں نیت ضروری، الا اس کے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر وہ وضو کی نیت نہ کرے اور وضو کر لے وضو ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا کچھ استثناءات ہر جگہ ملیں گے. کوئی شخص نیت نہ کرے اور ناپاکی کا غسل کر لے غسل ہو جائے گا، جس کو ہم نماز کے مسائل میں تفصیلاً عرض کریں گے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر وضو کے وقت وہ نیت کرے تو نیت کا بھی ثواب ملے گا اور وضو کا بھی ثواب ملے. اسی طرح غسل کی نیت کرے تو نیت کا ثواب بھی ہوگا، غسل کا ثواب بھی ہوگا. جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر نیت نہ کرے تو اس کا وضو ہی سرے سے نہیں ہوگا. لیکن ہم اس میں فقہ کی بحث میں زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتے. تو اس میں غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، لیکن وہ اس کا ثواب نہیں پائے گا. اسی طرح تمام کام نیت سے بجا لانے سے، اور نیت میں جتنی وسعت ہوگی، جتنی گہرائی اور گہرائی،
सवाब भी उसी कदर ज्यादा होगा। जितनी अच्छी नीयत होगी सवाब भी उसी कदर ज्यादा होगा। इसकी शरह में बुखारी की जो पहली हदीस हमने बयान की, शुर्राए हदीस कहते हैं असल में हुआ ये कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत की, तो जाहिर है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इसलिए हिजरत की, एक तो ये कि हम हुजूर का साथ दे रहे हैं हिजरत करने, और वहां हम पहुंचेंगे, हुजूर के साथ रहेंगे, दीन की खिदमत करेंगे वगैरह वगैरह। तो एक सहाबा ने नीयत हिजरत की दीनी एतबार से नहीं की, बल्कि मदीने मुनव्वरा में वो किसी एक हसीन औरत से शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने शादी के लिए हिजरत की। तो जो हिजरत की तो उसका जाहिर है उसी के लिए उनकी हिजरत होगी। अगर किसी ने दीन के लिए की, नीयत ये थी, तो उससे दीन से मुताल्लिक उसे मनफियत होगी। अगर किसी ने निकाह और शादी ब्याह के लिए हिजरत की तो जाहिर है कि उसको इसका सवाब नहीं मिलेगा। तो नीयत में जितनी अच्छी होगी उतना ही सवाब ज्यादा होगा। कोई काम बगैर नीयत के बजा लाना वो बिल्कुल ऐसा कि गोया उसको सिरे से उसने न किया। अब हम अपनी गुफ्तगू को महदूद करते हैं कि बहुत नपातुला होता। आज हमारी मुराद है रोजे की नीयत। नीयत की मुख्तसर तारीफ ये है कि फौरन अगर कोई आपसे पूछ ले तो बगैर सोचे बगैर तरद्दुद के ये कह दे कि मेरी नीयत ये है। नीयत का मतलब मुंह से कहना नहीं, बल्कि किसी भी काम का दिल से इरादा कर लेना, ये नीयत है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बेहतर जाना कि आदमी दिल में इरादा भी करे, वो नीयत दिल में भी करे, और अपनी जबान और अपने दहन से भी वो नीयत करे कि जो काम वो करने चला। तो हम चूंकि अब गुफ्तगू रोजे तक महदूद रखते, तो रोजे की नीयत जो है गुरूब आफताब के बाद से लेकर ज़हवे कुबरा, ये नीयत का रोजे का वक्त है। लेकिन बेहतर यह है कि वो रात में नियत करे। अब इसके हम मुख्तलिफ पहलू अर्ज करते हैं ताकि सिलसिलेवार आप समझ लें। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आज मगरिब की नमाज के बाद ये नियत की कि मैं कल रोजा रखूंगा, हालांकि वक्त तो काफी है, लेकिन ये नियत उसकी दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, ज़हवे कुबरा का मतलब ये, इसकी अलामत ये है कि मिसाल के तौर पे आप यूं समझें कि एक तीली जमीन पर गाड़, अब उधर से सूरज तुलू हो रहा, जब सूरज तुलू होगा तो आप देखेंगे कि इस लकड़ी का या इस कलम का साया जानी में मगरिब पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या होगा कि सूरज निकलने के बाद जो जो सूरज तुलू होता जाएगा ये साया इधर से बुलंद होगा। बुलंद होने के बाद जब सूरज बिल्कुल सर पर आ जाए तो आप देखेंगे कि आदमी का साया बिल्कुल उसके पैरों में या कदमों में होता। तो निस्फुन नहार यानी जिस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर आ जाए तो अब ये मुमानियत का वक्त है। जब तक सूरज उधर है और इस तीली का साया इधर पड़ रहा हो, इस दौरानिया जो है वक्त का, सूरज का बिल्कुल सर पे आने से पहले तक का जितना वक्त है, आप अगर नमाज का कैलेंडर देखें तो हमने जो दारुल उलूम अमजदिया से कैलेंडर निकाला उसमें हमने ये वक्त भी रखा कि इतने वक्त से इतने वक्त जो है ये ज़हवे कुबरा है। निस्फ नहार पर जब तक सूरज होगा उस वक्त कोई नमाज जायज नहीं, सजदा जायज नहीं, यहां तक कि उलमा फरमाते तिलावत कुरान भी बेहतर नहीं। अलबत्ता बिल्कुल निस्फ नहार के वक्त में जनाजा आ जाए, उमूमन जो बेचारे उलमा या अइम्मा हमारे मसाइल नहीं जानते वो कहते रख दीजिए जनाब ये ज़वाल का वक्त है बाद में पढ़ाएं। हालांकि अगर जनाजा तैयार हो तो उसको ज़वाल के, जिसको अवाम कहते हैं निस्फ नहार, उस वक्त भी अगर जनाजा पढ़ लिया जाए तो नमाज हो जाएगी, नमाज जनाजा। उसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे कि जोहर का वक्त होगा तब हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे, बशर्त ये कि मय्यत तैयार, उसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे अगर वो निस्फ नहार पर भी आ जाए। तो ऐसे वक्त में कोई नमाज भी जायज नहीं। अब रोजे की नीयत की तो नीयत मोतबर नहीं होगी। मसलन एक शख्स ने मगरिब की नमाज में वो नियत नहीं कर सका, हमने वक्त बताया गुरूब आफताब से ज़हवे कुबरा से पहले तक, अगर वो वक्त ज़हवे कुबरा शुरू हो गया, जो आप देखिए कि मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ जोग्राफिया को सामने रखकर उसका दौरानिया मुख्तलफ,
जैसे हमारे यहाँ कभी 50 मिनट है, कभी 55 मिनट है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो सऊदी अरब दुनिया के ऐसे नक्शे पर है कि वहां निस्फ नहार का वक्त जो है मुश्किल से 10 या 12 मिनट होता, लेकिन हमारे यहाँ 1 घंटे से कम उसमें 50-45 इतने मिनट हमारे यहाँ जरूर रहता, और उसकी हमने कैलेंडर में निशानदही कर दी कि ज़हवा कुबरा का वक्त शुरू होने से पहले भी रोजे की नीयत मोतबर होगी। अच्छा, इसको मैं अमलन बताता हूं ताकि जहन में बस जाए। मसलन एक आदमी नियत की उसने कि भाई ठीक है मैं सहरी खाऊंगा और सहरी खाने के बाद रोजे की नियत करूंगा, जैसे कि हम सबका यही हाल। उसकी आंख लग गई। अब आंख लगने के बाद 9 बजे उसकी आंख खुली, फजर भी चली गई, सहरी का वक्त भी चला गया। अब उलमा में बहस चली कि 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे ज़हवा कुबरा से पहले अब उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो अब अमूमन देखा गया कि जो लोग मसाइल नहीं जानते वो ये समझते हैं भाई लो सहरी तो गई, रोजे की नियत का वक्त भी चला गया, लिहाजा उन्होंने रोजा छोड़ दिया। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़हवा कुबरा से पहले भी अगर आपकी आंख खुले तो उस वक्त भी अगर आप रोजे की नियत कर लें तो ये रोजा मोतबर होगा और रोजा हो जाएगा। लेकिन उसमें एक बारीक नुक्ता ये है, अगर आपने नियत की कि मैं अब रोजे की नियत करता हूं तो रोजा कब से शुरू हुआ आपका, लेकिन रोजे का दौरान या तो 3 घंटे पहले शुरू हो गए या 4 घंटे गुजर गए, तो उसमें हमारे फुक़हा कहते हैं कि यूं नियत करेगा कि मैं सुबह सादिक से रोजा रखता हूं, यानी मेरी नियत जो है रोजे का जो दौरानिया जैसे सहरी शुरू हो गया तो मैं उस वक्त से रोजे की नियत करता हूं। अगर उसने ये कहा कि मैं अब से रोजे की नियत करता हूं, ये नियत उसकी मोतबर नहीं होगी और उसका रोजा नहीं होगा। तो ये इसलिए कहा कि ज़वाल से पहले अगर कोई मसरूफ आदमी किसी गफलत में कोई भी उसके साथ अवारिज हो और वो बाद में बेदार हुआ, तो बाद में बेदार होने पर अगर उसने नियत की तो रोजा हो जाएगा, लेकिन नियत का दौरानिया जो है वो ये है। अच्छा, अब हम और आप उमूमन जब रोजा रखते हैं तो हम सहरी खाते, सहरी का खाना भी रोजे की नियत है। वरना आप देखिए कि सहरी हम क्यों खाते। भाई आम दिनों में अगर रमजान के बाद अय्याम शुरू हो जाए तो मुझे बताइए हम में कोई आदमी रात में 5 बजे उठ करके खाना खाएगा, चाय पिएगा, सहरी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। कोई माहिल ही नहीं कि 5 बजे या 4 बजे उठ करके आप सहरी करें। काहे के लिए सहरी? भाई सहरी आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि भाई ये सहरी का आप टाइम भी देख रहे हैं, इस वक्त सहरी खत्म होने का वक्त है और घड़ी भी मुलाहिजा कर रहे हैं, और खाना खाने के बाद ये भी आपके मलूज़े खातिर है कि कहीं वक्त ज्यादा ना हो जाए, कहीं रोजा जाया ना हो जाए। तो सहरी खाना बजात खुद भी एक रोजे की नियत है। ठीक है, सहरी खाना भी नियत। अगर किसी साहब ने सहरी खाई और बज़ाहिर उन्होंने कोई नियत रोजे की नहीं की, लेकिन उनका रोजा हो जाएगा। अलबत्ता हमारे फुक़हा अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को रहमत और रिदवान के फूलों से भर दे, दीन के मामले में अवाम के सामने उन्होंने हर गोशे बयान कर दिए जिसमें भी कोई ऐसे खतरात लाहिक होते हो कि जिससे रोजे के फसाद का खौफ हो। अच्छा, एक शख्स ने सहरी खाई, अच्छा सहरी खाने के बावजूद उसकी सहरी की नियत रोजा नहीं होगा। वो कौन शख्स है कि एक शख्स सहरी खाते वक्त ये नियत करे कि मैं रोजा नहीं रखूंगा। अगर उसने सहरी खाने में ये नियत शामिल कर ली कि मैं सुबह रोजा नहीं रखूंगा, अगर उसने ये नियत की तो अब उसका सहरी खाना रोजे की नियत शुमार नहीं होगा। उसने सहरी खाने ही में ये नियत कर ली कि मैं सुबह का रोजा नहीं रखूंगा। और यूं भी है कि बिलफर्ज किसी आदमी ने ये कहा सहरी खाने के बाद कि मैं सुबह रोजा नहीं रखूंगा, लेकिन जब सुबह हो गई वक्त पर उसने सहरी खाई, कोई और ऐसे मामलात नहीं जो रोजा तोड़ने वाली चीजें हैं, अब उसका प्रोग्राम बदल गया। सुबह होने के बाद भाई कुछ खाया पिया भी नहीं उसने, अब वो अगर नियत कर ले कि मैं सुबह से रोजेदार हूं तो अब भी उसका रोजा हो जाएगा, इसलिए कि नियत का दौरानिया जो है वो अभी मौजूद है। बाद हजरात ये शुबे में होते, जैसे मिसाल के तौर पर 5:28 या 27 पर सहरी खत्म, उन्होंने 5:15 बजे तक खाना खाया और सहरी कर ली, अभी रोजे में 10 मिनट बाकी है,
تو अब कोई चीज रह गई, यानी नियत कर ली, मसलन चाय पीना रह गई या शरबत पीना रह गया या कोई वो चीज जिसको वो इस्तेमाल करता हो वो खाना रह गया, और न कहो अब तो नियत कर ली, अब अगर खाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि सहरी का वक्त अभी बाकी है। अगरचे उसने नियत कर ली हो तो नियत करने के बाद भी अगर सहरी का दौरानिया बाकी है तो अब भी उसके कुछ खाने पीने में रोजे में कोई खलल इसलिए नहीं आएगा कि अभी रोजे का दौरानिया चूंकि उसका शुरू नहीं हुआ, इसलिए। और एक बात और जो बड़ी खास है, उमूमन ये देखा गया कि सहरी खाने में आपने देखा कि जितने कैलेंडर वज़ा किए गए उसमें भी बतौर खास ये बात लिखी होती है कि 2, 4, 5 मिनट की एहतियात बरती जाए। आप जानते हैं ये जो रोजे का दौरानिया जो हम ये वक्त निकालते हैं ये एक पूरा इल्म है जिसको इल्म तौक़ीत कहते हैं। इसके माहिरीन जो है वो इससे हिसाब वज़ा करते हैं तुलू और गुरूब को सामने रख के कि सुबह सादिक जो है वो कब होगी। जैसे उमन आम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो इसके माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि सूरज जब 18 दर्जे पर आ जाए और तो उस पे अब ये सुबह सादिक हो गई और अब जो है वो फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी बंद करने का वक्त हो गया, तो इससे वो सारा हिसाब लगाकर जो ऐसा मत समझिए आप कि बिल्कुल ऐसी अंदाजा लगा लेने, बिल्कुल ऐसा हिसाब है इसका इल्म तौक़ीत का कि जनाब 1-2 मिनट का वक्त भी इधर उधर नहीं होता, ऐसा हिसाब लगाया जाता। और इसके माहिरीन उलमा में हर दौर में रहे तो इस तरह हिसाब लगाया। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी जो इल्म तौक़ीत के अपने वक्त के इमाम थे उन्होंने ये कैलेंडर वज़ा किया कि जिससे हम आज ज़ोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं वगैरह। जब घड़ियां ईजाद हो गई तो घड़ियों के निजाम को बरकरार रखकर इल्म तौक़ीत को सामने रख के ये सारा निजाम वज़ा किया गया कि ज़ोहर का वक्त कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, असर कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। ये निजाम शमसी कहलाता है। निजाम शमसी को मलूज रखते हुए ये सारा हिसाब। कहीं आप ये सोचे अरे मियाँ कैलेंडर का क्या है तो लिखते ही रहते हैं, छोड़ो, आपने 5-7 मिनट तक बाद में भी आपने सहरी खा ली या पानी पी लिया, तो ऐसी गलती और खता कभी मत कीजिएगा वरना रोजा आपका जाया हो जाए। ये जो उलमा ने फरमाया कि 5-7 मिनट की एहतियात बरती जाए, ये इसलिए है कि रोजा ऐसी अजीमुशान इबादत है कि इस अजीमुशान इबादत को किसी शुबहे में मुब्तला करना ये जाहिर है कि ना दीन का तकाजा है ना दयानत का तकाजा है। तो ऐसी इबादत जो खास है तो इसको पाए तकमील में पहुंचाने के लिए जितनी एहतियात हो सके कीजिए। मसला अगर ये बता दिया गया कि सूरज 6 बजे गुरूब होने वाला है, 2-4 मिनट और इंतजार कर लीजिए। कभी कभी घड़ियां भी 1-2 मिनट आगे पीछे होती। अगर ये कहा गया कि सहरी का इंतहाई वक्त जो है, सहरी का इंतहाई वक्त 5:27 है, कोई हरज नहीं कि 5:22-24 से में आप फारिग हो जाइए ताकि 2-1 मिनट जो शुबह के हैं वो निकाल दिए जाएं। ये इसलिए है ताकि रोजा अजीमुशान इबादत है, उसमें किसी किस्म का खलल वाक़ई नहीं होना चाहिए। हमने अपना मुशाहिदा ये किया कि अवाम में उमूमन लोग ये समझते हैं कि जब तक अजान होती रहे उस वक्त तक भी खाया जाए, बल्कि अवाम को ये कहते हुए सुना भाई फलां साहब ये कह रहे थे अजान जब तक जारी है उस वक्त तक भी कुछ ना कुछ खाया जाए, कुछ अगर रह गया हो तो उसमें भी कुछ खा लिया जाए जब तक कि अजान हो रही हो। तो ये बिल्कुल गलत है। वक्त हो गया, अजान शुरू हो गई, अब रोजा उससे 2-4-5 मिनट पहले बंद कर दिया जाए जैसा कि हमने एहतियात बरती। अगर इसको हम अजान से मुल्हिक कर दें कि जब तक अजान नहीं होगी हम समझते कि सहरी का वक्त जारी, हालांकि हदीस शरीफ में हमने पढ़ा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सहरी के वक्त में इरशाद फरमाया कि बिलाल अजान कह दो ताकि लोग जाग जाएं और सहरी खा लें। तो कभी कभी अजान इसलिए भी कही जाती थी कि लोग जाग करके सहरी खा लें, तो सहरी के बंद करने का ताल्लुक अजान से उसको आप मुल्हिक मत कीजिए, उससे मुताल्लिक मत कीजिएगा अजान से। फर्ज कीजिए किसी मौज़िन की आंख अगर लग गई और सहरी खत्म होने के 15 मिनट के बाद उसने अजान कही तो क्या प्रोग्राम है? आप जब तक आप खाते रहें तो रोजे का क्या बनेगा? इसलिए उसका सहरी से नहीं बल्कि वक्त से ताल्लुक। और आजकल तो निजाम आप जानते इतना आसान हो गया कि तकरीबन हर घर में रेडियो मौजूद है, हर घर में टीवी मौजूद है, फौरन पता लग जाता है कब
روزہ ختم ہوا اور کب روزے کا دوران شروع ہوا، اور اس میں اس وقت جاننے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی اتنی آسانی نہیں تھی کہ جتنی آسانی ہمیں آج کل روزے کے بند کرنے میں یا کھولنے میں جتنی آسانیاں آج ہیں۔ تو اس لیے اس میں وقت معتبر ہے، اور اس وقت معتبر جو ہے افطار میں 2-4 منٹ کی تاخیر کیجیے، اور اسی طریقے سے سحری 2-4 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں تاکہ روزے کی حفاظت ہو سکے۔ تو اس میں نیت جو ہے روزے کی وہ شرط ہے کہ آپ نیت کریں گے کہ میں صبح روزہ رکھتا ہوں، یا یہ کہ آپ نے سحری کھا لی یا دل میں آپ نے ارادہ بھی اگر کر لیا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا تو تب بھی یہ نیت جائز ہے، اور اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے بڑے مختصر طریقے سے صرف یہی عرض کر سکے کہ روزے کی نیت جو ہے اس سے متعلق ضروری مسائل کیا ہیں۔ 2-4 جو چٹے ہیں جو حضرات نے پوچھے مسئلے ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر امام صاحب کے آگے سے نکل جائے تو اس بارے میں بتائیں، مہربانی ہوگی۔ اب یہ امام سے آگے نکلنے میں نے کل بھی گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ذرا سوال واضح، اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یہ مراد تو نہیں کہ امام نماز پڑھا رہا اور امام کے آگے سے نکلا جائے۔ اگر یہ ہے ظاہر ہے کہ امام کے آگے سے نکلنا جائز نہیں ہوگا، کہ نمازی کے سامنے سے نکلنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہاں البتہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی ایسے عواری مبتلا ہو گیا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، امام تو آگے، اگر اس صف میں سے نمازیوں کے سامنے سے نکل کر جانا پڑے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اگر وہ بے وضو ہو جائے یا کوئی اور طبیعت خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس لیے کہ امام کا سترا مقتدی کا سترا ہے۔ اچھا ایک بات، اگر آپ کی مراد یہ ہے امام سے آگے یعنی نماز میں امام سے پہل کرنا، یعنی کہ امام نے ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کی اور آپ نے پہل کر لی، وہ تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی تکبیر تحریمہ میں، اس کے ہم مسائل آئندہ تکبیر تحریمہ میں عرض کریں۔ یا امام سے پہلے رکوع کر لینا یا امام سے پہلے سجدہ کرنا، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا سر کہیں گدھے کے سر سے مشابہ نہ کر دے جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہو اور امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہو۔ اگر امام سے آگے نکل، میری گزارش ہے کہ سوال صاف کیجیے تاکہ میری سمجھ میں یہ آ جائے آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کا وقت بچ جائے۔ اکثر عورتوں میں مشہور ہے کہ عصر سے مغرب تک کا روزہ بہت برکت والا ہے، عصر سے مغرب تک کا کوئی روزہ شرم نہیں ہوتا۔ البتہ یہ مشرب ہے کہ بعض صوفیہ عصر سے مغرب تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب نہیں، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان روزہ ہوتا ہے، کوئی کھانے پینے کی ممانعت ہے، ایسا نہیں۔ اب یہ تو آپ نے پوچھے تو میں بیان کر چکا کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو اب اگر آپ علم توقیت کے مطابق ہو تو سورج 18 ڈگری پر ہو، اور ورنہ یہ کیلنڈر جو ہے یہ ساتھ چھپے ہوئے موجود ہیں، ایک آدھ آپ بھی اپنے گھر میں لگا لیجیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ ناف کے نیچے کے بال کہاں سے کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس میں ناف کے نیچے کا حصہ کہ جس میں آدمی کے خصوصی شرمگاہ یہاں تک کہ مقب جو پاخانے کا مقام ہے اس کے نیچے تک کے یہ بال کاٹے جائیں گے، اور یہ زیادہ بڑھنے کو منع کیا گیا پخانے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ لوگوں مشہور ہے کہ ناپاکی کے بال اگر تراشے نہ جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ زیادہ بڑے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جب بھی بڑھ جائیں فوراً ان کو تراش دیا جائے۔ یہ بڑا اچھا مسئلہ پوچھا کہ سامنے ہم نے پرسوں یہ عرض کیا تھا کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ریا خارج ہونے یا قطرے آنے کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو احرام باندھنے سے پہلے حالت احرام میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات آپ نے پوچھی۔ ظاہر ہے کہ پیشاب کا قطرہ اگر احرام میں لگ گیا احرام ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے مذہب میں جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی آدمی کے لیے طہارت شرط ہے کہ بے وضو طواف نہیں کرے گا، اور اس کو بھی اسی طرح پاک ہونا ضروری ہے جیسا کہ نماز میں پاک ہوتا، الا ماشاءاللہ جو اور اس میں مخفی مسائل ہیں اس کو ہمیں ابھی آپ کو الجھانا نہیں چاہتے۔ اچھا اب وہ کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں وہ یہ کرے، انڈرویئر اگر پہنے گا، ظاہر ہے کہ یہ سلا ہوا، اور سلا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں پہننے کی ممانعت اور دم لازم ہو جائے گا، یعنی اس کو ایک قربانی کرنی ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک لنگوٹ
قسم کا کپڑے میں تراشے. جیسے عموماً آپ نے دیکھا کہ پہلوان لوگ لنگوٹ باندھتے ہیں، اس طرح کا لنگوٹ اس طریقے سے تراشے کہ بیچ میں ایک پٹی لے کر اور اس طریقے سے اس کو لے جائے، اور یہاں سے ایک پٹی جو یہاں کمربند کی طرح باندھنے کی ہو، اس طریقے سے اس کو اپنے یہاں باندھ کر اور سامنے کی جو پٹی ہے اس کو جہاں وہ گٹھان لگا اس پٹی سے نیچے لے جائے، یعنی وہ بغیر سلاوہ انڈر ویئر بن جائے گا. اس کے نیچے اگر وہ ایسے عوارض مبتلا ہے کہ اس کا 2-5 منٹ بھی وضو قائم نہیں رہتا، یہ تازہ وضو کرے، اس قسم کا لنگوٹ باندھے، اور لنگوٹ کے اندر کوئی پرانا کپڑا یا کچھ ایسی چیز کہ جو لنگوٹ کو بھی خراب نہ کرے، وہ احرام تک نہ پہنچے، اس طریقے سے باندھ کر وہ ایک وضو سے ایک طواف کر سکتا ہے. یعنی ایک طواف سے مراد 7 پھیرے جو ہیں وہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد میں جب اس نے طواف کر لیا، یہ مسئلہ بھی جو ایسے مرض میں مبتلا اس کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے بھی یاد رکھیں تو اس میں بڑی سہولت ہوگی. جب اس نے طواف کر لیا تو طواف کرنے کے بعد میں صفا اور مروہ کرنے کے لیے ہمارے امام صاحب کے نزدیک طہارت شرط نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص طواف کرنے کے بعد بے وضو ہو گیا اور بے وضو کی حالت میں بھی وہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، کہ صفا مروہ کی صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس معاملے پر ہنسیں میری یہ گفتگو سن کر. اگر کوئی ایسے صاحب جن کو یہ قطرے کی بیماری ہے تو وہ تقریباً 2 گز چوڑے عرض 2x2 کے عرض کا کپڑا اگر وہ لے آئیں تو میں انہیں لنگوٹ کاٹ کر دے دوں گا کہ اس طریقے سے لنگوٹ باندھیں، ان کو باندھنے کا طریقہ بتا دوں گا، اور اپنے ہاتھ سے لنگوٹ کاٹ کے بھی دے دوں گا میں، تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو. اس کے لیے بھی مسائل کے علاوہ لنگوٹ کی خدمات بھی حاصل کرنے کے لیے فقیر حاضر ہے. اگر کسی صاحب کو ایسا معاملہ ہو تو میرے پاس 2x2 جس کا چوڑا عرض ہو تاکہ اس میں جو لگانے کی ضرورت نہ ہو، تو 2x2 عرض کا کپڑا میرے پاس لے آئے اور قینچی بھی ساتھ لے آئی، تو آپ کے سامنے کاٹ کر اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ طواف میں اس کو کس طریقے سے باندھا جائے. یہ مسائل چلی آج ہی اس کا ہم نے جواب دے دیا. دعا فرمائے. جی رہ گیا اس کے لیے دوسرا وضو کرے گا، وہ دوسری حکمت ہوگی نا، ہاں اس کے لیے دوسرا کرے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.